ඊයේ ළමයි ටිකක් ආවා මේක බලන්න හරිද? දැන් මෙයා මේ නටන රොබොට් කෙනෙක්. අපිට credit card එක ගන්න සක්න. You don't have anything else. Okay. Hi guys, so got a call I thought of bringing you guys a video. So this is regarding first year hardware projects. And first year කාලේ අපි අර hardware projects කරේ මගේ එකට මම දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඔක්කොම අපිට පෙන්නන්න බැරුව කියන්නේ. Today I can show you guys many projects because අපි අර first year කට්ටියගේ exhibition එකක් තියෙනවා. අපි අතුල්ට ගිහින් බලමු. මේ යන්කෝ අර පැත්තට. And like many people have talked to me regarding the A-level results and the people who got selected tomorrow and ගොඩක් අය මට message කරලා තිබ්බා. Thank you so much guys. මේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් හම්බෙන්න පුළුවන් ළඟදීම. So yeah, thank you for contacting me. Going all to different places, different planets. But your yes. Sinet? Hi. Second chances. And then I'm not recording. Isuri vara hi කියන්න ඕනේ Isuri. දුවනවානේ. පවිත්‍ර. Hello. Isuri මේ Hi guys, so I hope you guys are doing well. I'm in the editing process. I couldn't bring any kind of videos when it comes to past few weeks due to different reasons, and I'm back again. So basically in this video mainly mapi genne batch 23 එකෙන් කරපු hardware projects. The hardware projects that is done by batch 23. So මට සමහර projects miss වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම miss වෙලා තියෙනවා නම් I'm really sorry guys. I tried to cover all the projects. එහෙම miss වෙලා තියෙනවා නම් I'm really sorry. So ඒ වගේම රශ්මික මල්ලිත් වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා. ඒකත් ගිහින් බලන්න. ඒකේ මට cover කරගන්න බැරි වෙච්ච සමහර දේවල් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. So you guys watch and see that video as well. So මට කියන්න තියෙන්නේ අපේ batchmates ලට එවගේම batch friends ලට නෙමෙයි junior batch එක කට්ටිය you guys have done alright something happened. So මට කියන්න තියෙන්නේ අපේ junior batchmates ලට you guys have done a really great job. I'm really proud of you guys. හරිම ලස්සන projects එකක් තිබ්බා. මේ ඒව දකිද්දි ආසයි. ඒ වගේම අනිත් අයත් ඒ දේවල් දකින්න ඕන හින්දා තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නේ. So I hope you guys will enjoy the video. ඒ වගේම guys මට කියන්න ඕන කලින් I had to remove some parts in these videos. මේ videos වල සමහර parts අයින් කරන්න උනා දිග වැඩි හින්දා එතකොට දැන් මම මේ projects වල නම් දාලා තියෙනවා. එතකොට උගලන්ට වැඩි විස්තර මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් ඒ comment එකක් විදිහට නම දාන්න. එතකොට මට Google Drive එකක් හරි මොකක් හරි solution එකක් දෙන්න පුළුවන් attachment එකක් විදිහට. මොකද මුළු වීඩියෝ එකම දාන්න විදිහක් නැහැ ගොඩක් දිග වෙන හින්දා. අරගෙන yes ඒක තමයි. ඒක මේ මාර විදිහට ගියා උඩට. Is it? Wow. Wow. එහෙම. අද කුණා මට්ටමට ඩෙප් ස්කූල් එකේ. ඒ පොඩි ස්පෙෂල් එකක් තියෙනවා. කාලා? This is Sudari. Say hi, Sudari. I'll come to take another shot for this one. Hi, Rangana. Hi. People are somewhat tired actually. See? Huh? May what happened to your project? The project that you helped? Yeah, it's there. Where? Inside of? Yeah. Inside of that? Yeah. Hold on. Trishara. It's really dark here.
This is Trishala. She's our hip hop dancer. Trishala කොහොමද ඔයාගේ මේ ලයිෆ් එක මේ දවස්? ඇත්තටම හරිම busy. Okay. With dancing and all. She is red. Yeah, no? She's red. Customize කරපු අලියෙක්. Huh? Customize කරගත්ත අලියෙක්. හරිද? ඒකත් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ පාටයක්ද නෑ? එයා පේනවා කළා. Ah. Hi Kelvin. Hi, Hi contribution එක කියලා යන්න සර්. I'm the event coordinator of this event and I'm Alright. the see this one. Yeah, he helped to many projects, no? Yes, Yeah. I have to plan all the things in this event and also I am doing something like that. All right. See you. Huh? මේක 3D LED cube එකක්. මේකේ අපි predefined කරපු pens 10ක් තියෙනවා. ඒ pens 10 පෙන්වන්න පුළුවන්. and web එක through insert කරන name එකක් වගේ දෙයක් මේකේ letter by letter පෙන්වන්න display කරන්න පුළුවන්. Cool. Thank you very much. Okay. Anusha, hi. Class එක කරමු. Piercing. මේක වෙන්නේ ඇත්තටම අපි මේක ඩිසයින් කළේ මේ කොෆි ෂොප් එකකට සාමාන්‍යයෙන් normal කොෆි ෂොප් එක යූසර් කෙනෙක් ආවම සාමාන්‍ය අපිට සෑන්ඩ් පැන් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් අපිට ඉන්පුට්ස් ටයිප් දෙකක් තියෙනවා එකක් ඩිස්ප්ලේ එක ඊට අමතරව අපේ වෙබ් ඇප් එකක් තියෙනවා ඒකයි ඒ දෙකෙන් අපිට යූසර් ඉන්පුට් දෙන්න පුළුවන් සෝ ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය කොෆි ෂොප් එකක කොෆි එක ඕඩර් කරලා කොෆි එක රිසර්ව් වෙන ටයිම් එකෙන් ඒ ඩියුරේෂන් එකේදී අපිට පැටර්න් එකක් හෝ දෙකක් වගේ ටයිම් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් මොකද සාමාන්‍ය පැටර්න් එක අපි ඩිසයින් කරලා තියෙන එක ටයිම් ඩියුරේෂන් එක සෝ ලයික් වගේ පර්පස් එකට තමයි ඊට පස්සේ ඊට අද අපේ ටීම් එකේ ඉන්න තේජිත and නිශිත සහ රන්දි සඳුනි සල්ලි කොලයි කාසි වෙන්කරන මැෂින් එක සල්ලි කොලයි කාසි වෙන්කරන මැෂින් එක අපිට පුළුවන් සල්ලි කොල ටික මේ හරියට දාන්න ඉස්සෙල්ලා අපි හිතන හෝම් ෆන්ක්ෂන් එක ගිහුවා මේක හෝම් එකට එනවා සල්ලි කොල මේකේ ගෝ අපිට මේ අපිට සෝට් වෙලා තියෙන ටික බලන්න පුළුවන් මේ හරියට සෝට් වෙලා තියෙන සල්ලි ටික බලන්න පුළුවන් අපිට මේක අන්ලොක් කරලා සල්ලි ටික එළියට ගන්න පුළුවන් පාස්වර්ඩ් එක දාලා තියෙන්නේ සිකියුරිටි එකට අපිට සල්ලි ටික ගන්න පුළුවන් ඉස්සේ මේක සෝෆ්ට්වෙයාර් නම් ෆස්ට් මිල් හෝම් එක ගන්න ඉතින් මෙතන සල්ලි එකක් නෙවෙයි තව සෙට් එකක්ම දාන්න පුළුවන් සල්ලි ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් සෝටින් කියන එක ගිහුවා මෙතන ඉස්සර ඩිලීට් කරනවා ඊට පස්සේ සෝටින් ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ දැන් මේ විදිහට තමයි සෝට් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා කොලේ අඳුරගත්තට පස්සේ මේක So here we have implemented a robotic soccer game. So these two are the two soccer robots and we are controlling it via this Bluetooth joystick. So in the joystick we have this button for forward and side movements. Paul. Hello, hello. Ekam group එක. Hi. දෙන්නවද? We're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by. We build a solar tracking battery system. The solar panel will automatically track the sunlight using LDRs and it will rotate using gear motors and batteries will automatically charge. If one battery is fully charged, it will automatically charge to another battery. We can see on the voltage meter and also we have web interface. We can control this on.
Say that? Okay. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. Alright. Thank you so much. Okay, hi. So this is our shuttle throwing machine we have made. So this can automatically throw shuttles to a person who is training badminton. Basically, it's just built for beginner level people. So the mechanism works like this. It has the horizontal motion and the vertical motion. So it can shoot to any position in the opposite side of the badminton court, and then just two servo motors to drop the shuttle. And we have used brushless motors to send the shuttle. It can track the player and send the shuttles to basically the opposite side he is playing. So it will be like he'll have to work hard to play for the shuttle. That's Okay, so what we have is it's basically a pong game. So like the balls moves around the play area, and there are two players. So what the player has to do is like that. So when balls come to their wall, the player has to align their paddle with the ball. So I mean that's basically how this game works. So there's a 90-second timer. So the player who gets the most amount of score wins. That's how this basically works. Yeah. Just tell us about your team members. Yeah, so I am the team leader. I'm Moshiti Reenage, and he's like this Bashita, like who has done a lot of work to come to this level, and other members are like here and there at the moment. But yeah, I think we did a pretty good job. Alright, thank you very much. හරි අපි මේ හදලා තියෙන්නේ ඔටෝමැටිකලි එන්වෙලොප් මේකින් මැෂින් එකක්. ඒ කියන්නේ ලියුම් කවර හදන මැෂින් එකක්. අපි මේකට යූස් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කොළ රෝලක්. අපි මේ කොළ රෝල යූස් කරගෙන මුලින් මෙතෙන්දී කොළ රෝලේ හරියට දිගට එනකන් ඇවිල්ලා ඒක IR සෙන්සර් එකකින් ඩිටෙක්ට් කරගෙන ඒකේ කට් එකක් වදිනවා. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ කොරලෝර තව ප්ලේට් එකකින් ප්‍රෙස් වෙලා නැවිලා ඇලවෙන ප්‍රොසෙස් එක තමයි වෙන්නේ කම්ප්ලීට් විදියට. ඊට පස්සේ ඇලවුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ඇක්චුවේටර් ආර්ම් එකක්, රොබොට් ආර්ම් එකක්. මේකෙන් අපේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක මෙන්න මේ විදියට මේ බොක්ස් එකට ඩිලිවර් වෙනවා. මේ තියෙන අපේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක. අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ග්‍රීන් ටැග් අපේ කරන්නේ අපේ ගෝල් එක වෙන්නේ සුපර් මාකට්ස් වල තියෙනවා මෙන්න මේ ස්ටිකර් එක, බාකෝඩ් ස්ටිකර් එක. ඒක එලිමිනේට් කරලා ඒ වෙනුවට අපි කරන්නේ මේ වගේ RFID කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක එක කස්ටමර්ට යුනික් ID එකක්. ඒ කියන්නේ එක කස්ටමර්ට එක ගානේ තියනවා මේක. එතකොට අපි ප්‍රොසෙස් එක ගත්තොත් මේ විදිහට බර බලන්න ඕනේව තියලා ඒ අදාළ කෝඩ් එක මෙතනින් එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරපුවාම මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒකට අදාළ weight එකයි price එකයි. අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වෙන්නේ string instruments තියෙන්නේ. string instruments වල තියෙන්නේ string එක trigger කළාට පස්සේ music එන එකනේ. අපි මේකේ කරලා තියෙන්නේ ඒ string එක වෙනුවට අපි use කරලා තියෙනවා laser beams. එතකොට අපිට laser beam එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේකේ ගිටාර් පියානෝ හාප් ඒ වගේ string instruments වලට අදාළ වෙන ඔක්කොම ගොඩක් instruments අරගෙන ඒක අපිට මෙතන play කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ play කරන්නේ ගිටාර් එකේ middle pitch එකේ. ඒ pitches තුනක් මේ change කරන්නත් පුළුවන්. instrument එක change කරන්නත් පුළුවන් මේ laser තියෙන එකේ. ඒකේ අපි මෙතන octave full octave එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ තව තියෙනවා octapad එකක්. ඒ octapad එකෙත් අපේ presets තියෙනවා. This is an indoor air quality monitoring system, and this is implemented for general household purposes.
So how do you think about the exhibition? Like our best 23 people that makes up projects, right? Yeah, it's pretty cool. Like compared to our one, the finishing and everything is like pretty cool. I like because great support from the members of your team guys also. Most of the ideas helped us in our projects and this exhibition is such a great one. So if you guys miss this time, you can come next time also. Yeah. It will be much more better fun next time. We hope so, right? Yeah, I hope so. Okay, so bye. Yeah. Until next time. Sajiva. Hello. Yeah, here you can see a warehouse management system that's fully automated one and can use with websites. මේක Abacus Genius 1.0. එතකොට මේක ස්මාර්ට් Abacus එකක්. මේකේ අපේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක තමයි චූටි ළමයිට මැත් සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරලා ඒගොල්ලන්ට තනිය ඉගෙන ගන්න උදව් වෙන ටූල් එකක් විදිහට තමයි අපි මේක හැදුවේ. Hi, so what we are doing throughout this project is there is fixed positions and we just place some objects inside those boxes. What we are doing is we just grab the object and place it in the scanning area, and so inside we just place QR codes on the top of the object. So what we are doing is just scan the QR code, and inside the QR code we provided the instruction where it should be. So according to that, we are just sorting. That's the main mechanism that we are doing. අපේ රොබෝ බැටල් එකේ සාමාන්‍ය රොබෝ බැටල් එක වෙනස් වෙන්නේ මේ human control රොබෝ කෙනෙක් තමන් control self control autonomous රොබෝ කෙනෙක් එක්ක ෆයිට් කරනවා මේ රින්ග් එක ඇතුළේ. මේ ගේම් එක අපි පැක්මෑන් කියන රෙට්‍රෝ ආකේඩ් ගේම් එකෙන් ඉන්ස්පයර් වෙලා හදපු ගේම් එකක්. ඕන කෙනෙකුට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේකෙන් අපේ thinking skills දියුණු කරනවා කියලා හිතනවා. මේක තමයි moving object එක. මේක තමයි game control එක. අපිට තියෙන්නේ moving object එක start point එකේ ඉඳන් winning point එකට වෙනකම් game control එක හරහා game control එක පාවිච්චි කරලා මේ path එක දිගේ හරියට යවන්න තමයි. අපිට levels 3ක් හරහා මේක කරගන්න පුළුවන්. levels 3කින් ඔයාලට පුළුවන් කවුද ජයග්‍රහණය කරේ කියලා හොයාගන්න. අයියෝ. ආයි. ඇතිද? ඖෂධය ඇතිද වාර? මේක මාව ට්‍රැක් කරනවානේ. ඖෂධය. How they? Sudari is in a different costume today. I borrowed this, so I didn't have anything else. You don't have anything else, okay? මේක ඔටෝමේටඩ් චෙස් බෝඩ් එකක්. එක පැත්තක් ප්ලේ කරන්නේ ෆිසිකල් ප්ලේයර් කෙනෙක්, අනිත් පැත්ත ප්ලේ කරන්නේ වෙබ් ප්ලේයර් කෙනෙක්. වෙබ් ප්ලේයර් ගේ මූවමන්ට්ස් ඔටෝමේටඩ් ඇදෙනවා මේකේ. ඒකට ෆිසිකල් ප්ලේයර් ගේ මූව්ස් ෆිසිකල් ප්ලේයර් ඇදෙනවා. අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇවිල්ලා මේ යාගොල්ඩි and weather monitoring device එකක්. අපේ device එකෙන් යාගොල්ඩි measurements එකක් බහිනවා. මේකේ parameters තියෙනවා, sensor ටික ඇතුළේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ wind එක පැත්තේ wind direction, wind speed, rainfall එක බහිනවා. rainfall එකේ millimeter කොච්චරක් බහිනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. Our project is about water bottle filling, capping and labeling. For this project, we chose a small bottle like this. මෙතන තියෙන්නේ smart home application එකක්. මේකෙන් අපිට පුළුවන් ගෙදරක house wiring එක වෙනස් කරන්න නැතුව ටිකක් smart කරන්න. මෙතන අපි bulb වලට හදලා තියෙනවා, ඊට පස්සේ plug වලට, fan වලට හදලා තියෙනවා. මේක අපිට IR remote එකකින් control කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් Bluetooth, Wi-Fi කියන මොඩ් තුනෙන්ම control කරගන්න පුළුවන්. This is field inspection car. In rural areas, construction site, forest site, we can't go. So if we want to go, we can use this car. It has a LoRa system. This is sender and this is receiver. Two LoRa, and we use camera for live stream. Mainly ගත්තොත් 3D printing machine එක. මේකෙදී අපි use කරනවා PLA කියන material එක. ඒක standard material එක. මේකදී අපි මේ motor එකෙන් පහළට push කරනවා මේක අරගෙන මෙතන knob එකට. එතන fan එකට පහළින් තමයි අපි heating area එක තියෙන්නේ. එතනදී මේ PLA කියන material එක 200 celsius වගේ heat කරලා අපිට ඕන design එකට
මෙන්න මේ වගේ. ඒක මූවමන්ට් එක ගන්න එක තමයි වෙන්නේ මේන්ලි. Battery is a problem. Battery is draining very fast. Including 40 projects in one video. That's the problem. අර 2 hour program එකක් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මොනවාද? ඊයේ ළමයි ටිකක් ආවා මේක බලන්න හරිද? දැන් මෙයා මේ නටන රොබොට් කෙනෙක්. ඒ ළමයිට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. So she danced and joked. Battle bot has that shadow mode. Yeah. No, real Steve. මාව ට්‍රැක් කරනවා මේ මනුස්සයා හැමතිස්සෙම හරිම කරදරයි. ඕකේ ඔප්ෂන් එකක් ගන්න ඊපස්සේ ඔය. හරි. අප්පා. ඒක දන්නේ නැහැ ඉතින් අපි. The Ricky. මේ මෙතන මේ gimbal එකේ battery level එක, mobile එකේ battery level එක. zoom මේ sound level. මෙතනින් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ වෙන්නේ. මේ අපේ dancing robot. මේකේ song එකක් select කරත් drag and drop කරන්නත් පුළුවන් dance කරනවා මෙයා. and මේකේ තියෙන LED control කරන්න පුළුවන් patterns දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම clap එකකට dance කරනවා. තව obstacle detect කරනවා මෙයා move වෙනවනේ forward and backward. එතකොට obstacle detect කරලා එයා නවත්තලා dance කරනවා. බේස් මේක කොහොමරි dance කරනවා. අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි බිගිනර්ස්ලාට ක්‍රිකට් බැට් ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන් කෝචින් ඒඩ් එකක් හදපු එක. මේකේ තියෙන ෆුඩ් සෙග්මන්ට් එක මේකෙන් ෆුඩ් සෙග්මන්ට් එක මේන් සෙග්මන්ට් එක බැට් සෙග්මන්ට් එක අපිට මුලින්ම අපි අපේ වෙබ්සයිට් එක through මුලින්ම ප්ලේයර්ස්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් පුළුවන් අපිට කැමති ඩ්‍රිල් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකෙන් ප්ලේ කරන්න ගන්න. මේකට අපිට ඩ්‍රිල් කවුන්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. මම අපේ යාළුවෙක් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. අපි මේකෙදි මුලින්ම අපි කැමති ඩ්‍රිල් එක පෙන්නනවා. මේ ඩ්‍රිල් එක සිලෙක්ට් කරනවා. අපි දැන්ට ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ඩ් තෝරනවා. ඊට පස්සේ අපි ප්ලේ කරන ඩ්‍රිල් කවුන්ට් එක දානවා. අපි දැන්ට දෙකක් දාලා පෙන්නන්නම්. හරි. දැන් මෙතනින් ඉන්ඩිකේට් කරලා පෙන්නනවා අපිට ෆුට් එක තියන්න ඕන ලයිට්ස් ටික. මේ විදිහට තමයි අපි ප්ලේ කරන්න තියන්නේ. අපිට මුලින්ම ඉන්ඩිකේට් කරපු ටයිල් වලින් අපි මේ ඉඳලා ඊට පස්සේ ෂොට් එක ගහන්න ඕන ටයිල් එක ඊට පස්සේ ආයෙ පෙන්නනවා. මෙහෙම ඉඳලා අපිට ෂොට් එක ගහන්න තියෙන්නේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපි හරිනම් කොළ පාටපත් වෙනවා. අපි වැඩදියට ටයිල් එකට කකුල තිබ්බ රතුපත් වෙනවා වගේ සිස්ටම් එකකට තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. අපිට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ගන්නවා සක්නා. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඕන නම් සක්නාව කන්ටැක්ට් කරගන්න. ඔයාලට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක කැරකින්න ඉන්න පොඩ්ඩක්. හරි මෙයා මේ පෙට් රොබෝට් කෙනෙක් බල්ලෙක්. මෙයාට ඉස්සරහට පිටිපස්සට යන්න පුළුවන්, අපිට දකුණට හැරෙන්න ඒ වටි පුළුවන්. ආයෙ ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන් මෙයාට. මේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් පර්පස් එකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. සෙන්සර්ස්, අල්ට්‍රාසොනික් කැමරා මොඩියුල්ස් ඒවා පාවිච්චි කරලා දෙනවා. ඔබ්ස්ටකල් අවොයිඩ් කරන්න පුළුවන්. මේක ස්නේක් ඇන්ඩ් ලැඩර් ගේම් එක අපි ධාතු කටයක් වෙනකොට පාවිච්චි කරන්නේ. එකේ ඉඳන් 6ට යනකම් නම්බර්ස් තියෙන ඩයිස් රෝල් එකක්. මේකෙදි වෙන්නේ කියන්නේ පුෂ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන් පස්සේ ඒ ඩයිස් රෝල් එක කැරකෙනවා. කැරකිලා ඊට පස්සේ මේ ඊතල ඉස්සරහින් එන තියෙන නම්බරේ තමයි අපි ගන්නෙ. දැන් ආවේ 2. ඒ කියන්නේ ප්ලේයර් 1 දෙකක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 13 ඉඳන් පොසිෂන් එක 15ට නෑ 36 ඉඳන් 38ට පොසිෂන් එක අප්ඩේට් වෙනවා. ඒක එහෙමම වෙබ් ඇප් එකේ පෙන්නනවා ඒ රියල් ටයිම් පොසිෂන් එක. මේක ඔටෝමේටඩ් බුක් ස්කැනින් මැෂින් එකක්. මේකෙන් අපි කරන්නේ මේකේ පොත තියලා අපිට ස්කෑන් කරගන්න ඕන පිටු ගන්න දුන්නාට පස්සේ මේ මැෂිනේ ඔටෝ පිටු ටික පෙරලා ස්කෑන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පොතේ ඩිජිටල් ෆයිල් එකක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ PDF එකක් හරි ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් හරි. ඒ හැදෙන ෆයිල් එක Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඒ Drive එක through අපිට ඒ ඩිජිටල් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Here's Luna, storytelling robot. He can identify simple voice commands, detect emotions, express emotions, and also identify petting. He can move and also give a real-time video feed. As we all know, foam is widely used in packaging and marketing for other related purposes. But the problem is in manual foam cutting process, how efficiently those
foam designs are cutting. So we have eliminated that problem from our machine EdgeMaker. As you can see, we have cut some complicated designs with soft edges. Likewise, you can see. And also there are some other designs that we cut from our machine. So with soft, that means with precise designs we can cut using this machine. And also we have used a pot wire mechanism to cut rigiforms when the machine moves accordingly to the design that the user given. So when the user given the designs to the machine, we can cut designs according to the user's image. මේක මම දැක්කා ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරනවා මේ අතන තියාගෙන නූල් ඇදගෙන මොකද්ද? නේ? PID tube. පුළුවන්ද මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න? Can you guys explain it? But I don't need. So we are group 7 of ITM and we have created a weather with its controller. So the basic functionality of this drone is to sense environmental factors with the sensors we have implemented on top of the drone. So our team is ITM Team 2, Team Spark. This is our product. It's named as Battery Vitals. So what we basically do is we measure the health of each batteries. We are initially using 3 types of batteries: lithium ion batteries, lithium polymer batteries, and also lead acid batteries. So the process is we are charging the battery and we are resting the battery and then discharge the battery. So this cycle continues. Once a battery enters this cycle, then we can measure the health of each battery. මේ ඇවිල්ලා අපේ රොබොටික් චෙස් ආම්. අපි මෙයා ඩිසයින් කරලා තියෙන අපි චෙස් ප්ලේ කරනකොට හැම වෙලේම අපිට ඔපොනන්ට් කෙනෙක් හොයාගන්න බැරි වෙනවනේ. අන්නේ ප්‍රොබ්ලම් එකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි අපි මේ රොබොටික් චෙස් ආම් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. අපි මෙතන කැමරා එකක් අසෙම්බල් කරලා තියෙනවා. අපි කරන හැම මූවමන්ට් එකක්ම මෙයා ඩිටෙක්ට් කරගෙන ඉවර වෙලා එයා ඇනලයිස් කරලා දෙන්න පුළුවන් බෙස්ට්ම මූව් එක දෙන එක තමයි රොබෝ ආම්ගෙන් කරන්නේ. අපි මෙතන කරන හැම මූවමන්ට් එකක්ම රියල් ටයිම් UI එකේ අප්ඩේට් වෙනවා. Hello. So here we made, you know about Tetris game. Here we made the Tetris game in hardware mode. This is the board. Here you can, you know the Tetris game rules. You want to fill the row. Color doesn't matter. However, you want to fill the row. If you fill one row, then it will be cleared and score will updated here in the LCD display. You can see that. මේ තියෙන්නේ බ්ලිමාස්. මේක තමයි අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක. මේකේ වෙන්නේ අපිට Wi-Fi connection එකක් ගන්න බැරි තැන්වල නිකන් ලේක් සයිඩ් වල, පැඩි ෆීල්ඩ් වල වගේ තැන්වල ටෙම්පරේචර්, හියුමිඩිටි, වෝටර් ලෙවල්, වෝටර් ටෙම්පරේචර් වගේ පැරාමීටර්ස් බලලා LoRa කියන ටෙක්නොලොජි එක හරහා අපිට ඕන තැනකට ගෙන්න ගත්ත හැකි. ඒකෙන් අපිට ඊට පස්සේ Wi-Fi use කරලා ඕන විදිහකට ඒක ඩිස්ප්ලේ කරගත්ත හැකි. මේකේ use කරන්නේ අපි LoRa ටෙක්නොලොජි එක. ඒක low cost වගේම වැඩි අමාරුත් නෑ use කරන්න. ඒක තමයි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ විශේෂත්වය. තව අපි ගාව ටෙලිග්‍රෑම් බොට්ලා මේක errors ආවොත් මේව notify වෙන්න තියෙනවා. ඔක්කොම මේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එක. data බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙලෙක real time විනාඩි 5න් පාර අපේ data update වෙනවා වෙබ්සයිට් එකේ. හෙනවන්නේ හරි අපි සිස්ටම් එකක් හැදුවා LoRa මොඩියුල් එක පාවිච්චි කරලා ඒ LoRa මොඩියුල් එකේ විශේෂත්වය තමයි අපිට පුළුවන් ඒක low cost එකකට ගන්න ඒක low power වැඩ කරන ඒක high range එකක් ආවරණය වෙනවා ඒ නිසා අපි මේ මොඩියුල් එක සහ ඒ devices මේ එකතු කරලා අපි හැදුවා සිස්ටම් එකක් ලොකු ඒරියා එක network කරන්න එතකොට ඒරියා එක ඒ LoRa වලින් බල ගන්න උප ඒරියා එකේ අපිට ඕන තරම් ඉඳන් message pass කරන්න පුළුවන් අපි ඒකට protocol ඇල්ලුවා අපි ඒක efficient කොහෙන්වත් නැවතින් නැති වෙන්න හැදුවා හරියට අපි use case එකක් පාවිච්චි කරා explore කරන hiker කෙනෙක්ට එයාව safe ගමන් කරන්න එයාට safe base station එකත් එක්ක communicate කරන්න විදියක් ඒක තමයි මේකේ use case එක ඒව තමයි මේ සිද්ධිය වෙන්නේ එතකොට අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ ඕමි ගේම් එක. දැන් අපි හැමෝම කාඩ් වලින් ඕමි ගහන්නේ. ඉතින් අපි ඒ වෙනුවට අපි ඩිස්ප්ලේ වලින් ඕමි ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න තමයි හදලා තින්නේ. එතකොට ප්ලේස්ලා 4 දෙනාට අපි ඩිස්ප්ලේ 4ක් දීලා තිනවා. ඒ ඩිස්ප්ලේ 4 තමයි එයාට හම් වෙන කාඩ් එකට පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම අපි උඩින් දීලා තිනවා තව ඩිස්ප්ලේ එකක්. එතකොට අපි සිලෙක්ට් කරන කාඩ් එක පෙන්වන්නේ ඒ උඩ ඩිස්ප්ලේ එකේ. කවුරු හරි ප්ලේයර් කෙනෙක් කාඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරගුවාන් ඒ කාඩ් එක ප්ලේයර්ගේ පැනල් එකෙන් අයින් වෙලා උඩ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්වනවා. එතකොට අපිට ප්ලේයර්ස්ලාට කාඩ් සිලෙක්ට් කරන්න අපි වෙනම දීලා තියෙනවා රිමෝට් එකක්. ඒ විදිහට ඕමි රූල්ස් වලට හදලා තියෙන මේ ගේම් එක සාමාන්‍ය විදිහට අපිට ප්ලේ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. Thank you.
හරි එතකොට මේ තියෙන්නේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කියුබෝඩ් මේකෙදි මේන්ලි වෙන්නේ රුබික් කියුබ් එකක් සෝල්ව් කරන එක. මේකේ මොඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා සෝල්වින් මොඩ් and ලර්නින් මොඩ් කියලා. සෝල්වින් මොඩ් එකේදී වෙන්නේ රුබික් කියුබ් එක කම්ප්ලීට්ලි මෙයා සෝල්ව් කරලා දෙන එක. එතකොට ලර්නින් මොඩ් එකේදී වෙන්නේ රුබික් කියුබ් එක සෝල්ව් කරන් තියෙන ඇල්ගොරිතම්ස් ටික ඒක යූසර්ට රියල් ටයිම් robotic movements and 3D animations through ඒක කියලා දෙන එක තමයි වෙන්නේ. අපි හදලා තියෙන white board plot එකක් අපේ software එකට චිත්‍රයක් හෝ text එකක් දුන්නාට පස්සේ අපේ plot එකකින් ඒක white board එකේ අඳින්න පුළුවන්. අපිට අපි දැන් අඳින්නේ මෙතන තියෙන මේ picture එක drawing වෙන ගමන් තියෙන්නේ. You making news cell again? Facebook की link दी. We can then pop to the